In the previous class, we already discussed about the introduction part in the atmosphere and also structure of atmosphere, pressure belts and planetary winds. And also we already discussed classification of winds. Okay. Today we are discussing about the weather and climate. So what is meant by weather and what is meant by climate? Both are similar or different? Now we discuss in detail. So you have here a cricket match being postponed due to bad weather or rain. Okay, so you may have to postpone your own game due to rain or excessive heat, saying the weather is not suitable. This type of words you are listen in sometimes. ఓకేనా, టీవీలో మనకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి ఏమని, సో వెదర్ అన్నటువంటిది సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య జరగాల్సినటువంటి మ్యాచ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. సో అట్మాస్ఫియర్లో వెదర్ అన్నటువంటిది సరిగా లేదు, సో పిల్లలు ఎవరు ఇళ్ళ నుంచి బయటికి రావద్దు అన్నటువంటి అనౌన్స్మెంట్లు కూడా మనం వింటుంటాం. ఓకేనా, యు మే హ్యావ్ ఆల్సో హియర్ పీపుల్ సే దిస్ ఇయర్ ద మాన్సూన్స్ ఆర్ ఆల్ టైమ్. ఒక్కోసారి మన ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ ఇయర్ వర్షాలు బాగా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చాయి అన్నటువంటిది. అంటే వర్షాలు దేంతో వస్తాయి, మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ మాన్సూన్స్ని డిపెండ్ చేసుకుని ఇండియాలో వర్షాలు అన్నటువంటివి వస్తాయి. సో వర్షాలు బాగా వచ్చాయి. ఓకేనా, ద ప్రైస్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఫ్రూట్స్ గో అప్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సీజన్ బట్ కమ్ డౌన్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ సీజన్. ఒక్కోసారి ఫ్రూట్స్ ఆ సీజన్లో బాగా రేట్గా ఉంటాయి, ఒక్కోసారి రేట్ అన్నటువంటిది తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇటువంటి టైప్ వర్డ్స్ అన్నటువంటివి మనం వింటూ ఉంటాం. సో ఓకేనా, దీస్ టూ వర్డ్స్ వాట్ దే ఆర్, వెదర్ and climate. Weather and climate. These two words are very important concepts in geography. Weather and climate. These two words are very important concept in geography. So the air is a mixture of gases. The air is mixture of gases. So we call atmosphere is not sitting still. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా స్టిల్గా అలాగే, అంటే ఒక ప్లేస్లోనే ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంటాయా? నో వే, ఇట్ ఈస్ వెరీ డైనమిక్. ఇట్ మూవ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ హారిజంటలీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అంతా ఎక్కడికి అక్కడే ఉంటుందా? సో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది. ఒక్కోసారి హాట్గా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి కూల్గా ఉంటుంది. ఫైనల్గా వెదర్ మీన్స్ ద యావరేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ within a short period is called weather. The atmospheric conditions within a short period is called weather. ఓకేనా, సో ఒక 10 days వరకు తీసుకోవచ్చు. 10 days తర్వాత వెదర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పలేము. ఒక 10 days వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో క్లైమేట్, సో ద యావరేజ్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్స్ for a area over a long period of time is called climate. The atmospheric conditions for area over a long period of time is called climate. So both are different. So long period, particular area. ఇలా షార్ట్ పీరియడ్. సో క్లైమేట్ అన్నటువంటిది ఒక ఇయర్కి ఇంకో ఇయర్కి ఒక 30 years వరకు సేమ్ ఉంటుంది. అంటే మైనర్ చేంజెస్ అనేటువంటివి ఉండొచ్చు కానీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో వి యూజ్ ద డిస్క్రైబ్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్స్ అండ్ వెదర్. What are the elements of weather and
climate. So we mostly discuss about the temperature, pressure, wind, okay, humidity and precipitation. These are the elements of weather and climate. Next, elements of weather and climate. So temperature, second one pressure, third one wind, fourth one humidity, fifth one precipitation. So we already learned about the pressure and winds. Okay, pressure and winds. Pressure and winds అన్నటువంటి సో ప్రెషర్ అన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ ఎలా రేంజ్ అవుతుందో చూసాం. సో winds, what are winds classification we already discussed. సో మనకు ఉన్నటువంటి ఇంకా temperature, humidity, precipitation. Temperature, humidity and precipitation. Now we discuss in detail. First one is temperature. Temperature is different from one place to another place. Temperature is different from one place to another place. Okay. So we already learned in 8th class the sun energy. The energy from the sun అన్నటువంటి లెసన్లో మనము ఈ టెంపరేచర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా ఒకటి పనాజీ, ఇంకోటి సిమ్లా, ఇంకోటి ఢిల్లీ, ఈ 3 ప్లేసెస్ చూసాం ఎగ్జాంపుల్స్గా. పనాజీ అన్నటువంటిది అరేబియన్ ఓషన్ సీషోర్ ప్లేస్. సిమ్లా అన్నటువంటిది ఆల్టిట్యూడ్ ప్లేస్. సో ఢిల్లీ అన్నటువంటిది అటు ఆల్టిట్యూడ్ కాదు, అటు సీషోర్ కాదు. ఓకేనా? ఓకే. సో పనాజీ, ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ అన్నటువంటివి పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. వింటర్లో అయినా సమ్మర్లో అయినా సేమ్ టెంపరేచర్. ఎందుకు? పక్కనే ఉన్నటువంటిది. పనాజీ కాకుండా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వైజాగ్ అయినా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో అది సీషోర్, సముద్రానికి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి సో టెంపరేచర్ అన్నటువంటివి సమ్మర్లో అయినా వింటర్లో అయినా సేమ్ అలాగే ఉంది. మరి సిమ్లాని మనం ఒకసారి తీసుకుంటే ఎంఎస్ఎల్ నుంచి మెయిన్ సీ లెవెల్ నుంచి సిమ్లా అన్నటువంటిది హైయెస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. కాబట్టి త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ అంతా కూడా మనకి టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? కూల్గా ఉంటుంది. త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ అంతా టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? కూల్గా ఉంటుంది. ఎవ్రీ 100 కిలోమీటర్స్కి టెంపరేచర్ అనేటువంటిది 6 డిగ్రీ సెల్సియస్ మనకి డిగ్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎంఎస్ఎల్ నుంచి మనకి సిమ్లా అన్నటువంటి 2250 కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి ఓకే, మనకి 20 టెంపరేచర్ ఉంటే వాళ్ళకి సిమ్లా అన్నటువంటిది మనకి ఎంఎస్ఎల్ నుంచి 2250 కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర టెంపరేచర్ ఒక 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటే సిమ్లా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది? 8 డిగ్రీస్ 7 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఢిల్లీ వింటర్ సీజన్లో -°C టెంపరేచర్ అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సమ్మర్ సీజన్కి వచ్చేలోపు హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? సో వింటర్ అది అటు సీషోర్ ప్లేస్ కాదు, అటు ఆల్టిట్యూడ్ ప్లేస్ కాదు. ఓకేనా? అందుకు టెంపరేచర్స్ అనేటువంటివి ఢిల్లీలో వింటర్ సీజన్లో ఏమో -°C చూడొచ్చు, సమ్మర్ సీజన్లో టెంపరేచర్ హెవీగా కూడా ఉంటుంది. ఇది మనకి టెంపరేచర్. ఓకేనా? టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకేనా? సో ల్యాండ్ అనేటువంటిది వాటర్ని లేట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుని
లేట్గా కూల్ అవుతుంది కాబట్టి సీషోర్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో ఓకే మనకి టెంపరేచర్ అన్నటువంటిది మోడరేట్గా ఉంటుంది, మోడరేట్ టెంపరేచర్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఢిల్లీ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే నెక్స్ట్ హ్యూమిడిటీ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్. Humidity and precipitation. So we will see how the water cycle work in the atmosphere. Okay now? So we also see how the hydrosphere and atmosphere interact with each other. Okay now? We already discussed water cycle. What are the stages of water cycle? First one is evaporation, transpiration, precipitation, condensation, runoff. These all are forms of water cycle. So here water vapor is most important in the atmosphere. Water vapor. Okay na? The water is converted to vapor is called evaporation. The vapor is most important one in the atmosphere. The most of the places amount of water vapor in the atmosphere varies over time and as a part of changing weather patterns. In many places in winter it is dry and cold. So manam humidity nothing but tema anta tema ఆర్ద్రత అచ్చ తెలుగులో ఆర్ద్రత మామూలు మన లాంగ్వేజ్లో అయితే తేమ అంటాం. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్లో ఈ హ్యూమిడిటీ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది అన్నటువంటిది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వింటర్ సీజన్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్లో ఈ హ్యూమిడిటీ అన్నటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. హ్యూమిడిటీ అన్నటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. సో దాంతో మనకి ఏమవుతుంది, సో ఈ చర్మం అంతా పగిలిపోయినట్టు వింటర్ సీజన్లో మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవునా? వింటర్ సీజన్లో మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి మనం వ్యాజ్లిన్ కానీ లేకపోతే కొన్ని బాంబ్స్ కానీ లిప్ బాంబ్స్ ఇలాంటివన్నీ అప్లై చేస్తుంటాం. ఓకేనా? సో టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ ద వాటర్ వేపర్ దట్ కాజెస్ యూ టు ఫీల్ స్లరీ అండ్ స్వెటీ. సో అదే టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా ఉంది. సో మనం వైజాగ్ కానీ కాకినాడ కానీ ఇటువంటి ప్లేసెస్లో చూస్తే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఉక్కపోత అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉక్కపోత. ఓకేనా? ఉక్కపోత అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా హ్యూమిడిటీ అన్నటువంటిది కూడా అట్మాస్ఫియర్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకేనా? సో హ్యూమిడిటీ తక్కువగా ఉంటే మనకి చర్మం అంతా పగిలిపోతుంది. ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, చెమట అన్నటువంటిది వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ కండెన్సేషన్. So condensation is the opposite of evaporation. Evaporation means the water is converted into vapor is called evaporation. Condensation means so conversion of water vapor into droplets. So ఆవిరైనటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఏంగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ వాటర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వేపర్ is called evaporation. This vapor converts into droplets. Tiny droplets is called condensation. Okay na? Condensation. So condensation can also take place on a contact surface. Okay na? So condensation occurs in the outside of glass as a moisture in the air is getting. Suppose for example ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం లేదా ఒక గ్లాస్ కూల్ వాటర్ తీసుకున్నాం. వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం, కూల్ గ్లాస్ తీసుకున్నా కూడా సో మనకి అవుట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఆ కండెన్సేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆ మాయిశ్చర్ ఏదైతే అది అవుట్ సైడ్ అంతా కూడా మనకి అయి ఉంటుంది. బాటిల్ని కూల్ బాటిల్ తీసి బయట పెట్టండి. బయట పెట్టిన తర్వాత ఒక చేత్తో ఇలా లైన్ గీయండి. ఇస్తే మనకి వాటర్ అంతా కూడా మన చేతికి టచ్ అవుతుంది. అదేంటది కండెన్సేషన్ ఫామ్. ఓకే, దిస్ కాజ్ కండెన్సేషన్
of the vapor into droplets. So వేపర్ ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి డస్ట్ పార్టికల్తో బైండ్ అయ్యేసి ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్, ఓకేనా. సో ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్లో వచ్చినటువంటి వేపర్స్ ఇవి రెండు కలిసి ఏమవుతాయంటే డ్రాప్లెట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇలాంటి మిలియన్స్ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ కలిసి మనకి ఏంగా ఫామ్ అవుతాయంటే క్లౌడ్స్, మేఘాలు అన్న తెలుసా, మేఘాలు ఇలాంటి క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఈ క్లౌడ్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్స్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అండ్ హైట్ at which they found in different types. Suppose for example cirrus clouds, types of clouds. Cirrus clouds at high level. హై అంటే అట్మాస్ఫియర్లో హైయెస్ట్ ప్లేసెస్లో ఫామ్ అయ్యేటువంటి క్లౌడ్స్ ఏమంటామంటే సిర్రస్. నెక్స్ట్ క్యూములస్, మిడిల్ లెవెల్. నెక్స్ట్ stratus, so lower level. మరి మనకి మెయిన్గా రైన్ఫాల్ వచ్చేటువంటి క్లౌడ్స్ ఏంటంటే నింబస్, ఓకేనా. రైన్ఫాల్, రైన్ బియరింగ్ అండ్ వర్టికల్ క్లౌడ్స్, రైన్ వీల్స్ అంటారు, రైన్ వీల్స్, ఓకేనా. కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్లో, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎవాపరేషన్ అనేటువంటి జరిగి వాటర్ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వేపర్. సో వేపర్ అన్నటువంటిది మళ్ళీ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, డ్రాప్లెట్స్. సో ఈ డ్రాప్లెట్స్ అన్ని ఏంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి, క్లౌడ్స్. సో ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ cirrus clouds means highest level లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ cumulus means middle level of observe చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ stratus, సో లోయర్ లెవెల్ లో ఫామ్ అయ్యేటువంటి క్లౌడ్స్. మనకి మెయిన్ గా వర్షం వచ్చేటువంటి క్లౌడ్స్ ఏమంటారంటే నింబస్, క్యూములోనింబస్ అనేటువంటి నేమ్ తో పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ హ్యూమిడిటీ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్. సో కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి క్లౌడ్స్ అన్నటువంటిది ఫామ్ అయినాయి. ఇప్పుడు వాటర్ సైకిల్ మళ్ళీ ఒకసారి అనుకుంటే వాటర్ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వేపర్ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా, డ్రాప్లెట్స్. ఈ డ్రాప్లెట్స్ ఏమో వస్తున్నాయి, సో స్నో ఆర్ రైన్ఫాల్. కొన్ని ఏరియాలో డ్యూ. చూడండి, వాటర్ కన్వర్ట్ అయ్యేటువంటి దీన్ని ఏమంటున్నాం, ఎవాపరేషన్. సో వేపర్ డ్రాప్లెట్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాం, మరి ఇటువంటి డ్రాప్లెట్స్ అన్ని కలిసి క్లౌడ్స్ గా ఫామ్ అయ్యి మళ్ళా రైన్ గా కానీ స్నోగా కానీ వచ్చేదాన్ని ఏమంటున్నామంటే ప్రెసిపిటేషన్. ఇదే మనకి వాటర్ సైకిల్, ప్రెసిపిటేషన్. ఇది సింపుల్ గా వాటర్ సైకిల్ ని మనం ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ లో డ్రాప్లెట్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యి క్లౌడ్స్ అన్నటువంటివి ఫామ్ అయ్యేసి, సో ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ లో మనకి ఏమవుతుంది, కొన్ని ఏరియాస్ లో స్నో అన్నటువంటిది పడుతూ ఉంటుంది, కొన్ని ఏరియాస్ లో రైన్ఫాల్ లాగా, అంటే మౌంటైన్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో స్నో లాగా, మామూలు ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో రైన్ఫాల్ లాగా ఏవి పడుతుంటాయి. మరి కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ అయినటువంటి డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని ఏరియాస్లో అర్లీ మార్నింగ్ డ్యూ అన్నటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ప్రెసిపిటేషన్, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్. స్నో కావచ్చు, రైన్ఫాల్ కావచ్చు, ఆర్ డ్యూ కావచ్చు, ఓకేనా. కొన్ని ఏరియాస్లో స్లెడ్
పొద్దున్నే మనం లేయగానే చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ అన్ని పడి ఉంటాయి చూడండి, ప్లాంట్స్ మీద కానీ గ్రాస్ మీద కానీ, ఓకేనా. ఇలా ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో అంతా కూడా మనకి ప్రెసిపిటేషన్ ఫార్మ్స్ అన్నటువంటివి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ టాపిక్, టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. వెదర్ అండ్ క్లైమేట్లో ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నదంతా కూడా చూసాము, ఓకేనా. సో వెదర్ అండ్ క్లైమేట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ rainfall. Types of rainfall. First one is conventional rainfall. Conventional rainfall. Second one is orographic rainfall. Third one is cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall. Rainfall lo kuda manaki different types ఉన్నాయి. So on the basis of origin, rainfall may be classified into three main types. First one is conventional rainfall, second one is orographic rainfall, third one is cyclonic rainfall. So first one conventional rainfall. సో మనకి వింటర్ సమ్మర్ సీజన్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కొన్ని రైన్స్ అనేటువంటివి పడుతూ ఉంటాయి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా గురించే ఉండదు, బాగా హీట్ ఉంటుంది. హీట్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, రైన్ అన్నటువంటిది పడుతుంటుంది. అటువంటి రైన్ఫాల్ ఏమంటారంటే కన్వెన్షనల్ రైన్ఫాల్, ఓకేనా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ అక్కర్స్ వెన్ మాయిశ్చర్ ఎయిర్ ఓవర్ ద హీటెడ్ గ్రౌండ్ బికమ్స్ వార్మర్, దెన్ ద సరౌండింగ్ ఎయిర్ అండ్ ఈజ్ ఫోర్స్డ్ టు రైస్, ఎక్స్పాండ్, కూల్ అండ్ ఎయిర్ సమ్ ఆఫ్ ద మాయిశ్చర్. సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి హీట్ అంతా కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకునేసి, సో ఆ ప్లేస్లోనే మళ్ళీ వర్షం అన్నటువంటిది పడుతూ ఉంటుంది. కన్వెన్షనల్ రైన్ఫాల్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ లో ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ఇన్ ఓన్లీ సమ్మర్ డేస్ ఇన్ ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ అండ్ యూజువల్లీ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షార్ట్ హెవీ షవర్స్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ హాటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఏవైతే ఈక్వేటార్ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్, ఇండోనేషియా కావచ్చు, సింగపూర్ కావచ్చు, ఇటువంటి తర్వాత నైజీరియా కావచ్చు, ఇటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ ఏమవుతాయంటే డే టైం అంతా బాగా హీట్గా ఉంటుందండి. డే టైం అంతా బాగా హీట్ ఉంటుంది. నైట్ టైం మళ్ళీ ఈవినింగ్ 7 అయినా నుంచి మళ్ళీ వర్షం పడుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సింగపూర్ ఇటువంటి ప్లేసెస్లో ఉంటే కాల్ చేసి అడగండి. కంపల్సరీ నైట్ టైం వర్షం అన్నటువంటిది పడుతుంది. అంటే డే టైం అంతా హీట్ ఉంటుంది, నైట్ టైం అంతా కూడా వర్షం పడుతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఇస్ కాల్డ్ కన్వెన్షనల్ రైన్ఫాల్. సో మన ఏరియాలో కన్వెన్షనల్ రైన్ఫాల్స్ అన్నటువంటి ఎప్పుడు పడతాయంటే ఓన్లీ సమ్మర్ పీరియడ్. ఒక్కోసారి మనము థండర్స్ అండ్ లైట్నింగ్ అన్నటువంటిది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి వర్షాలు సమ్మర్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా పడుతుంటాయి. వాటిని మనం ఏమంటాము, కన్వెన్షనల్ రైన్ఫాల్. నెక్స్ట్ orographic rainfall. Orographic rainfall. So in Greek words, oros meaning mountain. Oros means mountain. ఏం లేదండి, ఓరియోగ్రఫిక్ రైన్ఫాల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక మౌంటైన్ ఉందండి. సో మౌంటైన్ కింద మనకి వాటర్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. వాటర్ సో సన్ నుంచి రైన్ అయ్యేటువంటి ఆ రేస్ వల్ల ఈ వాటర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హిల్ ఏరియాని టచ్ అవ్వాలని, ఓకేనా, టచ్ అవ్వాలని ఇక్కడ వర్షం ఉన్నటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ రైన్ అన్నటువంటిది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. దీన్ని మనం ఏమంటారు, ఓరోగ్రఫిక్ రైన్ఫాల్ ఆర్ ఓరియోగ్రఫిక్ రైన్ఫాల్. సో మరి
సేమ్ మళ్ళీ డౌన్కి ఫాల్ అయినప్పుడు అక్కడ వర్షం పడుతుందా అంటే ఇక్కడ పడదు. ఓకేనా? పడుతుందా అంటే పడదు. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఓరియోగ్రఫిక్ రైన్ఫాల్. ఓకేనా? మెయిన్గా మన ఇండియాలో అయితే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నటువంటి ప్లేసెస్లో ఈ రైన్ఫాల్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటి హైట్గా ఉండడం వల్ల సో ఆ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచే మనకి ఎక్కువగా ఏమి ఫ్లో అవుతాయంటే రివర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సౌతర్న్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకేనా? సో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే మనకి మెడిటేరియన్ సీ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ టచ్ అయిన తర్వాత వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మీద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సరౌండింగ్స్లో అంతా వర్షం బాగా పడుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి రివర్స్ అనేటువంటివి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో మళ్ళీ డౌన్ పార్ట్లో వచ్చేటప్పుడు వర్షం అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఓరియోగ్రఫిక్ రైన్ఫాల్ అంటే మౌంటైన్ రైన్ఫాల్. నెక్స్ట్ సైక్లోనిక్ రైన్ఫాల్. థర్డ్ వన్ ఇస్ cyclone. It is a Greek word. Cyclone కాదు, cyclone అంటారు. Cyclone. Cyclone. Which means revolving. Revolving nothing but ఇలా సురులు తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇలా. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రివాల్వింగ్. ఓకే? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఆర్ డిప్రెషన్. సో మనం న్యూస్ వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. సో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం కారణంగా రానున్నటువంటి 24 గంటల్లో కోస్తా తీరంలో రాయలసీమ రీజన్లో భారీ వర్షం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నటువంటి న్యూస్ మనం వింటూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో ఇవే మనకి సైక్లోన్స్. ఓకే? దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సైక్లోన్. వన్ ఈజ్ ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ సైక్లోన్స్. సైక్లోన్స్ 2 types: tropical, temperature. ఓకేనా? ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్ ఆర్ warm core vortex circulation of tropical region within a small diameter of an approximately circle shape, minimum surface pressure less than 900 MB with sustained minimum winds of at least 33 meters per second. ఓకేనా? they are developed on the warm sea surface 20 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. ఓకేనా? move towards to the land. The winds are lifted up by moving cyclones. సో ఇది మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనుకుందాం. బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి లో ప్రెషర్, ఓకేనా, లో ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ సైక్లోన్స్ మనకి ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్. సో ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకున్నా కూడా మనకి టెంపరేచర్ సైక్లోన్స్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ని బట్టి మనకి సైక్లోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ సైక్లోన్స్ ఏం చేస్తాయి, అక్కడ ఓషన్స్ మీద ఉన్నటువంటి విండ్స్ బేస్ చేసుకొని ఇలా టర్న్ అవుతూ ఎక్కడో ఏదో ప్లేస్లో ఫైనల్గా ఆ ప్లేస్ని రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఓషన్స్ నుంచి ఇలా లేదా సీ నుంచి ఇలా ఫామ్ అయ్యేటువంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకి సైక్లోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో మెయిన్గా మనకి తిత్లీ సైక్లోన్, హుద్హుద్ సైక్లోన్, ఓకేనా, ఇలాంటి నేమ్స్ అన్నీ పిలుస్తుంటారు. నేమ్స్ ఎలా ఇస్తారంటే ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క అదే రైన్తో వచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్ని బట్టి మనకి నేమ్స్ అన్నటువంటివి ఇస్తుంటారు. ఓకేనా? సో ఆ సైక్లోన్స్ కూడా నేమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫైనల్, సో రైన్ఫాల్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. మరి రైన్ఫాల్ అన్నటువంటిది గ్లోబ్ మీద ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది అన్నటువంటిది ఒకసారి అర్థం చేస్తే, సో కంపేర్ టు ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్, ద రైన్ఫాల్ ఈజ్ మోర్ ఓవర్ ద ఓషియన్ దాన్ ఆన్ ది కాంటినెంట్. కాంటినెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఓషన్స్ పైన మనకి రైన్ఫాల్ అన్నటువంటిది హెవీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? హెవీగా ఉంటుంది. లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఎక్స్పెషల్లీ అరౌండ్ ద ఈక్వేటర్ రిసీవ్ హై రైన్ఫాల్ దాన్ ప్రెషర్ ఏరియా, హై ప్రెషర్ ఏరియా. ఓకేనా? ఇందాక చెప్పాను. సో ఈక్వేటర్ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో
ఈ రేంజ్లో మనం హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ అన్నటువంటిది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ ఏరియాస్లో హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ అంటే డే టైం అంతా హీట్ ఉంటుందండి. నైట్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఉరుములు మెరుపులతో ఉన్నటువంటి వర్షం అన్నటువంటి పడే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి కంట్రీస్ తెలుసుకోవచ్చు, ఇండోనేషియా, సింగపూర్, కెన్యా, నైజీరియా, ఇటువంటి కంట్రీస్ అన్ని కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు. ఇది మన టోటల్ టాపిక్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకేనా? సో స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాం. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ అండ్ రేషియో, నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకేనా? సో క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 6 types: ఎవాపరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ప్రెసిపిటేషన్, కండెన్సేషన్, రన్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అండ్ winds classification, then weather and climate, what is mean by weather and what is mean by climate, and finally we discussed types of rainfall. So conventional rainfall, orographic rainfall, and third one is cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall. So next, rainfall across the globe. Highest places లో కాంటినెంట్స్ మీద రైన్ఫాల్ అన్నటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఓషియన్స్ మీద హెవీగా ఉంటుందా అన్నటువంటిది మనం చూసాం. ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందండి? ఓషియన్స్ మీద హెవీగా ఉంటుంది రైన్ఫాల్. ఓకే, సో ఇది మనకి టోటల్ లెసన్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, చూడండి.